तो साध संगत जी बेनती करते हैं भी एक सवाल होर हुण जिहड़ा है वो भी बड़ा अहम है। ये सवाल सानूं भेजा डॉक्टर कृपाल सिंह जी ने USA तो। वो कहते हैं अरदास एक ओंकार सतगुरु प्रसाद तो शुरू होंदी है या एक ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह तो शुरू होंदी है? दूसरा पार्ट इस सवाल का है कि भगवती देवी का नाम है या इसका अर्थ वाहिगुरू? ये सवाल मैनूं खिमा करना, मैं डॉक्टर साहब का नाम लिया कि उन्हों का नाम नहीं, उनका सवाल होर है। तो ये सवाल जिन्हों का भी है साध संगत मैं बेनती कर रहा वीर मनमोहन सिंह जी को भी सानू ये दसन। ये सवाल के दो पार्ट ने, खिमा करना रिपीट कर रहे हैं। अरदास एक ओंकार सतगुरु प्रसाद तो शुरू होंदी है कि एक ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह तो शुरू होंदी है? और दूसरा पार्ट है भगवती देवी का नाम है या भगवती का अर्थ वाहिगुरू है? हाँ जी, मनमोहन सिंह जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो सवाल वीर जी ने पढ़िया है असल विच जो पहला भाग सी वो मैं चंगी तरह नाल समझ नहीं सी सकिया, लेकिन शायद रहत मर्यादा के अंदर एक ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह तो अरदास जो है शुरू होंदी है। इसनूं फिर वाचिया ते देखिया जावे। मैं इस करके बेनती कर रहा कि मैं सिर्फ दूजे भाग नूं ही जो सी अपना सवाल समझिया सी ते रहत मर्यादा के अनुसार, क्योंकि जो सवेरे अरदास होंदी है असीं अरदास करते हैं या मर्यादा के अंदर लिखी हुई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓंकार वाहिगुरू जी की फतेह तो अरदास जो है शुरू होंदी है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕਸਾਰਤਾ ਜੋ ਹੈ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਪੂਜਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਪੂਜੀਐ ਭਾਈ ਕਿਆ ਮੰਗੋ ਕਿਆ ਦੇ ਪਾਹਨ ਨੀਰ ਪਖਾਲੀਐ ਭਾਈ ਜਲ ਮੈਂ ਬੂਢੇ ਤੇ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਡੁੱਬ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਅਗਰ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ ਕੀ? ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮੇ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਭਰਮੇ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਬ੍ਰਹਮੇਵਾ। ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਜਾਣੇ ਵੇਦ ब्रह्मे नहीं जाने भेद शंकरा नहीं जाने भेव खोजत हारे देव। महिमा ना जाने भेद ब्रह्मे नहीं जाने भेद शंकरा नहीं जाने भेव खोजत हारे देव देवियां नहीं जाने मर्म सब ऊपर अलख पार। सारे ने सतगुरु पातशाह ने जो प्रचलित देवी देवते सन, खास करके जो देवते जिन्हों तिन्ना वड्डियां शक्तियां मनिया जाता सी उन्हां दी गल करके फिर देवियां दी गल करके कि भाई देवियां नहीं जाने मर्म सब ऊपर अलख पार ब्रह्म। इस पंक्ति के अंदर स्पष्ट कर दिता कि सब तो ऊपर अलख जो अकाल पुरख परमात्मा है वाहिगुरू वही है। फिर सानू भैरो राग के अंदर एक होर चेतावनी दी, स्पष्ट किया ठाकुर छोड़ दासी को सिमरे मनमुख अंध अज्ञाना। जेकर उस मालक प्रभु परमात्मा को छड़ के कोई इहो जिहियां शक्तियां दे मगर लगेगा, दासी किसी दे मगर लगेगा, वो मनमुख है, अंधा है, अज्ञानी है। ते सतगुरु पातशाह ने सानू जो है स्पष्ट करके फिर जिस चीज तो असी भुलेखा खादा ते सतगुरु पातशाह की बाणी के अंदर सतगुरु बख्शिश करते हैं। कबीर जी का शब्द है कोट सूर जाकै प्रगास कोट महादेव अर कबलास दुर्गा कोट जाकै मर्दन करै। इत्थे सतगुरु पातशाह ने स्पष्ट कर दिता दुर्गा कोट जाकै मर्दन करै ब्रह्मा कोट बेद उचरै जो जाचों तो केवल राम आन देव स्यों नाही का। हुण सिੱਖੀ सिद्धांत इत्थे सारे का सारा स्पष्ट हो गया जो सतगुरु पातशाह ने सानू बख्शिश की कि असीं केवल ते केवल एक अकाल पुरख प्रभु परमात्मा दे ही पुजारी हाँ, उसे दे अगे साडी अरदास है। हुण जो सवाल साडे सामने खड़ा हो गया कि जो भगवती अखर है ये देवी वास्ते वरतिया गया या क्यों अरदास के अंदर है? असल जो भगवती लफज है ये गुरबाणी के अंदर जो असीं भाई कान सिंह जी नाभा नूं पढ़दे हां उन्हां दे अनुसार गुरबाणी विच ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵਤੀ ਸ਼ਬਦ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਭਗਤ
ਭਗਵਤ ਦੀ ਭਗਵਤੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜਗ ਸੰਘਾਰ ਕਰਤਾ ਮਹਾਕਾਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਤੀ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਗਵਤੀ ਅੱਖਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਲਈ ਭਗਵਤੀ ਦੁਰਗ ਸ਼ਾ ਵਰ ਜਾਗਨ ਭਾਰੀ ਲਾਈ ਰਾਜੇ ਸੁੰਭਣੋ ਰਤ ਪੀਆ ਪਿਆਰੀ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਵਾਦਤ ਹੀ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜੋ ਭਗਵਤੀ ਅੱਖਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭਗਵਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਦੇਵੀ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਭਗਵਤੀ ਅੱਖਰ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਉ ਭਗਵਤੀ ਲੋਹ ਕਢਾਇਆ, ਨਾਉ ਭਗਵਤੀ ਲੋਹ ਕਢਾਇਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਸ਼ਸਤਰਮਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਭਦਾ, ਕਾਲ ਤੂੰ ਹੀ ਕਾਲੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇਗ ਯਾਰ ਤੀਰ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀਤ ਕੀ ਆਜ ਤੂੰ ਹੀ ਜਗਬੀਰ। ਇੱਥੇ ਕਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਤਾਰ ਵਜੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਜੋਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਈ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਥਮੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਿਮਰ ਕੇ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿਮਰ ਕੇ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ। ਇਹ ਜੋ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਇਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕਸਾਰਤਾ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕਸਾਰਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਫਿਰ ਉਹੀਓ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜੇ ਵਖੇੜੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਖੋਜ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਥ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪੰਥ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲਈ ਖਿਮਾ ਹੋਈ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਉਂਝ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਦ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਚੱਲਣ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਪੰਥ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਤੋ ਲੋੜ ਹੈ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ, ਤੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਨ ਦੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਵੱਛਤਾ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ
ਬਈ ਉਹਦੀ ਅਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।